Hello guys, welcome to ACE Online. In this video series of most expected questions, I'm going to cover the questions from these topics guys. Units and measurements, system of particles, rotational motion, properties of solids and waves. ఈ 5 టాపిక్స్లో మనకి ఎంత వెయిటేజ్ వస్తాయి ఆర్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే అప్రాక్సిమేట్గా గాయస్ మనకి అరౌండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 8 questions guys from these 5 topics. Are you getting that sir? Next, units and measurement nunchi we can expect minimum 2 questions we can able to get. System of particles guys, 1 question we can get. Rotational motion, 2 questions we can get. Properties of solids, again 1 question, very easy topic guys. Waves nunchi around 2 questions we can get guys. Okay, ee current series lo guys I will cover all these topics amma. Ee particular video lo I will discuss about units and measurements. I will solve the questions on units and measurements. ఇంకో విషయం నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే guys, especially నా వీడియోస్లో along with the questions నేను కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా చెప్తానమ్మా. ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్. ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ కవర్ చేసేసి దాంట్లో హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఈజియెస్ట్ వే అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నా వీడియోస్ అవర్ వీడియోస్ ఆర్ వెరీ 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 యూస్ఫుల్ గైస్. ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్ రిగరస్లీ. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ గుడ్ స్కోర్ గైస్. ఓకే, ఎస్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ myself, Hazrat Ali Sheikh. I am the senior faculty at ACE Engineering Academy. These are my credentials. I secured 2432 rank in the MSET and I have done my BTech at Bapatla Engineering College, done my masters at IIT Bombay, and I am having 14 years of rich teaching experience guys. So I know exactly sir what to teach, what not to teach, what is important, what is not important, everything I know guys. So just trust me blindly and follow the concepts whatever I'm explaining here. There's a more than sufficient guys. Okay, let's start. Important areas in the first unit guys, that is the questions from significant figures, the questions from errors in measurements, the questions from dimension analysis guys. From these 3 topics questions are very frequent amma. 2 questions వస్తాయి వీటిలో నుంచి. ఇందులో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి I will discuss about 1 and 2. For dimension analysis I will do separate video guys so that you can understand better. Are getting an answer everyone? In this video I am going to cover about the significant figures and errors in the measurement. Now let's start with the first question guys. The given NA, NB, NC are the number of significant figures in A he has given guys, in B, in C. Then which one is correct he is asking guys. నీకు ఎస్పెషల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆన్సర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ మల్టిపుల్ రూల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ చూస్తే ఇవన్నీ రూల్స్ అమ్మ మీకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్, ఆల్ జీరోస్ బిట్వీన్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్, లైక్ దట్ బ్లా 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 బ్లా. ఇన్ని రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సార్ ఇన్ని రూల్స్ గుర్తుపెట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయగలరంటే ఒక్క రూల్ మర్చిపోయినా ఆన్సర్ చేయలేరమ్మా. సో అందుకని నేను వీటన్నిటిని సింప్లిఫై చేసి ఐ గివెన్ ఏ సింపుల్ షార్ట్ కట్ గాయస్. వాట్ ద షార్ట్ కట్ ఈస్ గాయస్? టిప్స్ టు రిమెంబర్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇఫ్ నంబర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డెసిమల్ పాయింట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఒక నెంబర్ ఇస్తే సపోజ్ 734 ఉంది, దానికి డెసిమల్ పాయింట్ లేదు. అదే 734.2 ఉంది, డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హావ్ టు చూస్ డెసిమల్ పాయింట్ ఉందా లేదా. సపోజ్ ఇఫ్ ద డెసిమల్ పాయింట్ ఈస్ దేర్, yes guys, example guys, 74.320 decimal point is there. Next, if decimal point is not there, the answer is no guys. Assume same logic, 74320. First you have to check decimal point unda leda. Decimal point unte rule endante delete all the beginning zeros, and count the number of digits. Delete all the beginning zeros guys. దీని ముందు ఏమన్నా జీరోస్ ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు. ఆర్ గెటింగ్ ఇయర్ సార్? ఏమీ లేనప్పుడు ఐ విల్ కౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ గాయస్ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చి 74320. నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ 5 guys exactly. Suppose
if it is doesn't have a decimal point, what you have to do, guys? Delete all the ending zeros. Delete all the ending zeros and count the number of digits. అంటే ఇక్కడ ఎండింగ్ జీరో డిలీట్ చేసేసి ఐ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఇట్ గైస్. ఇక్కడంతా 4 అమ్మ. అర్థమవుతుందా? ఒక నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు if it is having a decimal point, then delete the beginning zero. If no decimal point, delete the ending zero, then count the number of digits. You can able to answer very easily. Let me see the simple examples, guys. ఇక్కడ any beginning zeros ఉన్నాయా? లేవు. 3 guys. ఇక్కడ 3 beginning zeros ఉన్నాయి. The answer ఎంత మనకి వచ్చేసి 1 and 2 digits are there now. Now again beginning zeros లేవు. So answer is how much, guys? Anyone? ఇక్కడ వచ్చేసి 6 guys. బిగినింగ్ జీరోస్ ఏమి లేవు మీకు వచ్చేసి ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసేసి 5. నెక్స్ట్ అగైన్ బిగినింగ్ జీరోస్ ఏమి లేవు. ఆన్సర్ ఎంత మనకి వచ్చి 5 guys ఇక్కడ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎండింగ్ జీరోస్ 3 ఉన్నాయి. ద ఆన్సర్ ఎంత 1. ఎండింగ్ జీరోస్ ఏం లేవు. ఆన్సర్ ఎంత 4. ఎండింగ్ జీరోస్ ఒకటి ఉంది. ఆన్సర్ ఎంత అమ్మ ఇక్కడ 5 guys. Are you getting an answer, everyone? Now we'll go to that question, guys. Now decimal point undi, remove the beginning zeros and count the number of digits. So I can write NA is equal to how much? 4. Significant figures of A is equal to how much, guys? 4. Next B, decimal point ledu, delete the ending zeros, guys. Enta maniki vachi NB equal to how much, guys? Again 4. Decimal point undi, then delete the beginning zero, em levu. So again NC equal to how much, guys? Again NC equal to again how much, guys? 4 itself. NC equal to 4 itself. So NA equal to NB equal to NC. The right answer here is how much, guys? This is the one. మీరు అనుకోవచ్చు, guys. సో 1.200 ఉంది కదా, అసలు ఎందుకు 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి? 1.2 అయినా ఒకటే, 1.20 అయినా ఒకటే, 1.200 అయినా ఒకటే, 1.2000 అయినా ఒకటే కదా, నీకు ఎందుకు మళ్ళీ సిగ్నిఫికెన్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే, guys, if I show these answers, assume you report a measurement is like this, guys, 1.2, 1.20, 1.200, 1.2000, guys. ఈ ఆన్సర్ని if I show to any mathematician, guys, he will say all are correct itself. But if I show to any scientist or any physicist, guys, he will say this is the one is most precise. నీకు number of decimals పెరిగే కొంది he will feel it is a more precise answer, guys. Then so అన్నీ మనం I have to count as a significant figures. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో మనకి వచ్చేసి 1 2 3 4 5. 5 is the significant figures, guys. Clear, everyone? I hope you got the clarity. Now I hope మీ కామెంట్ సెక్షన్లో you have to give, guys, what is the corresponding significant figures. You have to mention in the comment section. Please try to do it, guys. ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నెవర్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇక్కడ 10 పవర్ ఎంత ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈజ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్, guys. ఇది లేకుండానే మనం కౌంట్ చేయాలి. మీకు వచ్చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నెవర్ సిగ్నిఫికెంట్, guys. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే సపోజ్ 2000 ఉందనుకమ్మా, నీకు వచ్చి 2000 నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంతా నీకు వచ్చేసేసి నో డెసిమల్ పాయింట్, రిమూవ్ ఎండింగ్ జీరో, ఎంత మనకి వచ్చి 1. ఇటు నేనేం రాసుకోవచ్చు, నీకు వచ్చేసి 2 into 10 cube కూడా రాసుకోవచ్చు అమ్మా. 2 into 10 cube, guys. It doesn't have any significant, guys, exactly. Here answer is only 1 itself కూడా చెప్పుకోవచ్చు మీకు వచ్చి. So the task for you is please do it in the comment section. What is the corresponding significant number for all these 5 digits, guys? Okay, there is a task I am going to give you, guys. Next, errors in the measurements. Guys, మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకుంటే ఎర్రర్స్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఎగ్జామినేషన్ పేపరే ఉండదమ్మా. కన్ఫామ్గా ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా ఉంటుంది ఎర్రర్స్ మీద వచ్చేసి. గెటింగ్ అన్ ఆన్సర్, ఎవ్రీవన్? యు చెక్ దిస్ వన్, guys. ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎస్, ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హౌ మచ్, guys? √a b pi c cube d power 4. If the percentage error of measurement in a, నాకేమవుతుంది, ఎస్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ 4 క్వాంటిటీస్ అమ్మా. నేను ఏ మెజర్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్, గాయస్. బి మెజర్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ సమ్ ఎర్రర్. సి మెజర్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ సమ్ ఎర్రర్. డి మెజర్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ సమ్ ఎర్రర్, గాయస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్? దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దే యూస్ టు ఆస్క్. దీనికి ఏం చేయాలి? అగైన్ నేను సింపుల్ 3 రూల్స్ చెప్తాను. ఆ 3 రూల్స్ బట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ, గాయస్. చూడండి, ఫస్ట్ ఒక క్వాంటిటీ ఎక్స్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ఏ ప్లస్ ఆర్ బి.
ఇక్కడ a ప్లస్ బి అని ఉండొచ్చు, a మైనస్ బి అని ఉండొచ్చు మనకి వచ్చి. దెన్ ద మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ విల్ బి. మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే ఇదమ్మా. మ్యాక్సిమం డెల్టా ఎక్స్ అనేది మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏ ప్లస్ డెల్టా బి. Guys, ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా I just have to add the errors itself, guys. The absolute error in the measurement of A plus absolute error in the measurement of B, I have to take it, guys. Clear everyone? This is the absolute error amma. ఇంకో టెర్మినాలజీ కూడా ఉంది. What is mean by fractional error? Delta x by x equal to, I can write down, guys, delta x by x is the fractional error in the measurement of x, guys. This is the ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అంటాం మనం వచ్చేసి, ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి guys, listen carefully sir. డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100% వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటాం మనం వచ్చేసి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫండా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ guys to answer that particular question. Now, so when x equal to a plus rb, I just have to add the absolute errors, guys. అదే x a by b ఉన్నా కానీ ab ఉన్నా కానీ ఏం చేయాలంటే, if the x is a by b or ab, then maximum possible fractional error అంటే ఏమవుతుందంటే నీకు వచ్చి డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు, I just have to add, guys, delta a by a plus delta b by b, guys. I just have to add the fractional errors. So x a by b unna, ab unna, just have to add the fractional errors, guys. Next, if x equal to ఈ విధంగా ఉందనుకమ్మా, a power p, b power q, c power r ఉందనుకో, maximum fractional error ఎంత వస్తుంది నీకు వచ్చేసి delta x by x equal to, please listen guys, p into delta a by a plus q into delta b by b plus r into delta c by c, guys. This is what you have to remember. అదే పర్సంటేజ్ అని అనుకో ఇంటూ 100% పెట్టుకుంటాం మనం అంతే యాక్చువల్గా వచ్చేసి. నౌ విల్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మ. దిస్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ టు దిస్ వన్, గైస్. నౌ ఐ కెన్ రైట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఐ కెన్ రైట్ ఏ పవర్ 1/2, నెక్స్ట్ బి పవర్ 1 ఉంది బై సి క్యూబ్ డి పవర్ 4 ఉందమ్మా నీకు వచ్చి. మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అడుగుతున్నాను నీకు వచ్చి. సో డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ పెట్టుకోవచ్చు నీకు వచ్చేసి. ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి హాఫ్ ఇంటూ డెల్టా ఏ బై ఏ ప్లస్ 1 ఇంటూ డెల్టా బి బై బి ప్లస్ 3 ఇంటూ డెల్టా సి బై సి ప్లస్ 4 ఇంటూ డెల్టా డి బై డి, గాయస్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ డెల్టా ఏ బై ఏ. వాట్ ఈస్ డెల్టా ఏ బై ఏ హ్యాస్ గివెన్ అమ్మా? Error in the measurement of A is 2% he has given, guys. Plus 1 into delta B by B, how much he has given, guys? 1. Next 3 into again, how much, guys? 1. Next 4 into again, how much, guys? 1 itself, guys. Answer ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 2 into 2, 1 plus 1 plus 3 plus 4. Are you getting an answer, everyone, guys? Answer ఎంత వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చేసి 9%. This is the ఆన్సర్. మీకు ఆ ప్రొసెస్ తెలిస్తే వెరీ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చమ్మా మీరు వచ్చేసి. ఓకే, నౌ లెట్ మీ చెక్ ద అనదర్ క్వశ్చన్, గైస్. లెట్ మీ చెక్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు 4 అబ్జర్వబుల్స్ ఏబిసి అమ్మ. హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్. ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏబిసిడి ఆర్ 0.5% ఇన్ ఈచ్. ద పర్సన్ ఇన్ ద పి ఈజ్ 2%. దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ హౌ మచ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, గైస్. ఈజ్ ఆర్ గివెన్ దట్ delta p by p equal to given us 2%, he has given amma 2% must be equal to percentage error in each value has given amma. The root of ab వచ్చింది ఇక్కడ, root of ab వచ్చింది కాబట్టి నేను ఏం చేసుకోవచ్చు నీకు వచ్చి half into, listen correctly, half into delta a by a plus delta b by b plus d power alpha అమ్మ. అంటే alpha into delta d by d. Next c and again half into how much, guys? Delta c by c, guys. ఇప్పుడు చూస్తే అన్ని 0.5%. డెల్టా ఏ బై ఏ 0.5%, అన్ని 0.5% అమ్మా. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్, guys. I can take it, everything is same itself, guys. I can write half into 0.5 plus 0.5 ఎంత 1 plus alpha into how much, guys?
Again 0.5 amma. I can take it half plus again half into how much guys? Again 0.5 itself guys. Again half itself. Take half common guys. How much is coming up ikkada? 1 plus alpha plus how much guys? 0.5. Or I can write 1 by 2 I am going to get. This must be equal to 2. I am going to get 4 equal to how much guys? Anyone? 1.5 plus alpha. So alpha equal how much guys? 4 minus 3 by 2 అని రాసుకోవచ్చు నీకు వచ్చేసి. So 8 minus 3 ఎంత అమ్మ నీకు వచ్చి 5 by 2. So the right answer is guys 5 by 2. Option A is the right answer itself guys. Now this question amma, little tricky question. Please try to answer. If possible, pause the video for a moment. Try to think and answer it guys. The question is given is 1%, 2% are the errors in the measurement of mass and density. Mass and density of a cube. Then the error in the measurement of a length is how much is asking amma. General ga, what is a density formula? Density equal to mass per volume guys. అదే క్యూబ్కి వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది నీకు వచ్చేసి మాస్ పర్ ఎల్ క్యూబ్ అంటాం మనం వచ్చేసి మాస్ పర్ ఎల్ క్యూబ్. ఇక్కడ అందరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సో ఫార్ములా ఇది కాబట్టి నీకు వచ్చేసి డెల్ రో బై రో మస్ట్ బి ఈక్వల్ హౌ మచ్ గైస్? డెల్ ఎం బై ఎం ప్లస్ 3 ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. సో డెల్ ఎం బై ఎం ఎంత మనకి వచ్చి ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? సారీ డెన్సిటీ ఎంత? 2% వస్తుంది. ఎం బై ఎంత? 1 వస్తుంది. ప్లస్ 3 ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ గాయస్. ద ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి? డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈక్వల్ టు 1/3% వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకని అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అంటే ఇక్కడ వాడు మాస్ ఇచ్చి లెంత్ ఇచ్చి రో కనుక్కోమంటలేదు వాడు వచ్చేసి. హీ హాస్ గివెన్ మాస్ అండ్ రో, హీ హాస్ గివెన్ is asking the length measurement adutunnadu. So we have to express whatever is unknown to us that I have to express in terms of density guys. So దీనికి actual format should be guys, ఇది unknown కాబట్టి I have to mention like this. L cube must be equal how much guys? M by rho. ఈ విధంగా నేను మెన్షన్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది నీకు వచ్చేసి. L unknown కాబట్టి unknown ఎప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టాలి, ఎందుకంటే he is measuring mass, he is measuring the density. రెండు ఎర్రర్స్ తెలిసి నాకు వచ్చేసేసి. సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్ గైస్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? 3 ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గైస్? డెల్టా ఎం బై ఎం ప్లస్ డెల్టా రో బై రో. సో 3 ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా ఎం బై ఎం హౌ మచ్ గైస్ ఎనీవన్? 1. డెల్టా రో బై రో హౌ మచ్ గైస్ ఎనీవన్? 2. The answer equal how much guys? 3 itself guys. So delta L by L must be equal to how much? 1% itself. Don't get confused here. Getting an answer everyone? Yes. So 1% itself guys. I hope you got it clarity guys. Now the question to you guys. One second Nana. Now the question to you guys. ఇక్కడ ఏదైతే మనకి తెలియదో అది పెట్టుకొని మిగతా అన్ని డిపెండెంట్ ఫంక్షన్స్గా పెట్టుకొని ఐ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రతి ఎర్రర్స్ ఇన్ మెజర్మెంట్ కానీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కానీ దిస్ ఇస్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ గాయస్. మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా నాకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలంటే గాయస్ మేము వచ్చేసి TGAP EPSET 2025 ప్రీ రికార్డ్ కోర్సెస్ కాయ చాలా క్వాలిటీ కంటెంట్ ఉందమ్మా. హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ టీచ్ చేశారు. మీరు మళ్ళీ సార్ ఎంతో ఫీజు ఉంటుంది అనుకోబాకండి, మీకు వచ్చి హై క్వాలిటీ కంటెంట్ విత్ ఫీజ్ ఆఫ్ జస్ట్ 499 రూపీస్ కాయ సార్. లెస్ దెన్ 500 రూపీస్లో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ కంటెంట్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కాయ సార్. ఈ మూడు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి అమ్మా. హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ టీచ్ చేశారు మీకు వచ్చేసి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పర్చేజ్ అండ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ guys. You will get the lot of conceptual clarity in each topic guys. I myself taught those 5 topics in the regular videos guys. So you will definitely enjoy the lecture. With this I am stopping this session, coming with the one more video on dimensional analysis guys. Wish you all the best. Thank you so much.